ओम मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरुमानक मु प्रणाम करुछि। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरुमानक मु प्रणाम करुछि। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबरी भितरे जगन्नाथ उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि। आध्यात्म जगतर उन्नति पाई बा साधनार प्रत्येक क्षेत्र रे अग्रगति पाई गुरुंकर सानिध्य आशीर्वाद कृपा दरकार। गुरुंक सानिध्य न आसिले गुरुंकर कृपा आशीर्वाद नहेले कौन से साधक बा साधिका साधनारे आगे पारिबे नहीं। जो माने गुरुंक पर इम्पोर्टेंस दियंती नहीं, नामक मात्र गुरु ग्रहण करिथांती एवं गुरु ग्रहण करिबा गोटे बोली कौन भाविकी ग्रहण करि देइथांती, सेमाने साधनारे अग्रगति करि पारंती नहीं। गुरु कृपारु सेमाने वंचित होती। तेणु जेते अवतार पुरुष आसीचंती, जेते महापुरुष आसीचंती, जेते जेते बड़ साधक साधिका विश्वरे आसीचंती, समस्ते गुरु ग्रहण करिचंती। ताई परम पिता परम ब्रह्मंकर इच्छा। आज देखंतु प्रत्येकर जीवन काल भितरे आपण जहाँ शिखिचंती, जहाँ जानिचंती, जहाँ करुचंती ता काठारू आपण शिखिचंती। से भौतिक जगत हो किंबा आध्यात्मिक जगत हो। भौतिक जगत रे आपण जेकोसी कर्म करुचंती ताहा ही गुरुंक ठारू शिखिचंती। आध्यात्मिक जगत रे जेकोसी कर्म करा जाउछि ता मध्य गुरुंक ठारू शिक्षा लाभ करा जायछि। जहाँकर गुरु श्रद्धा गुरु विश्वास गुरु भक्ति बलवत्तर अच्छी, से साधक भितरे गुरु शक्ति क्रिया करे। कौन गुरु शक्ति क्रिया करे भितरे गोटे प्रश्न उठुथब। ये दुनियाटा पूरा शक्ति रे परिपूर्ण ही रही। तेणु गुरु गोटे शक्ति। गुरु केवे व्यक्ति विशेष नुहंती। गुरु कौन से साधारण मनुष्य नुहंती। गुरु केवे नर नुहंती, गुरु नारायण। तेणु देखंतु जे गुरु को व्यक्ति विशेष भावे नर भावे मनुष्य भावे ताठारू पाषांड केही दुनिया रे नहांती। सेति लगी शास्त्र कहाई गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त आपण माने पिला दिनर बोलुचंती किंतु ताको भल भाव बुझुनांती। गुरु हेले ब्रह्मा, गुरु हेले विष्णु, गुरु हेले महेश्वर, गुरु होचंती साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ग्रहण करिया पूर्वरु भल भाव साधु संग करिबा उचित। भल भाव भगवत गीता आ भागवत को
ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ପାଠ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଥିରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଲେଖା ଅଛି। ଯାହାଙ୍କଠାରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ସେମାନେ ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ଆପଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ କିଏ ଗୁରୁ ହେବାର କାହାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଶିଷ୍ୟ କେବେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଦେଖିବା କଥା ଏ ଲକ୍ଷଣ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁରୁ କରିବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି କି ପାଉନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ମୋ ଭିତରେ ସେ ଭାବକୁ କେମିତି ଜାଗ୍ରତ କରାଇବେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ତୁମେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର। ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସାଧକ କ୍ରିୟା ଯୋଗର ସାଧକ ସାଧିକା ମାନେ ଆଗ ଅବଗତ ହେବା କଥା ଗୁରୁ କିଏ, କାହାଠାରୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିଛୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବହିଟେ, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିକି ଜାଣିବେ। ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କେବେ ବିରୋଧ, କେବେ ସମାଲୋଚନା, କେବେ ଗୁରୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବାଟା ମହା ଅପରାଧ। ଭଗବାନ ଥରେ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନ, ତୁମକୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ତାକୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବରଣ କରିବ। ସକାଳୁ ନାରଦ ଦେଖିଲେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଜଣେ କୈବର୍ତ୍ତ କାନ୍ଧରେ ଜାଲ ପକାଇ ମାଛର ପାଚିଆଟେ ଧରି ଯାଉଛି। ନାରଦ ଭାବିଲେ ଏ କୈବର୍ତ୍ତ ଯେ ମାଛ ଧରିକି ମାରୁଛି, ମାଛ ଧରୁଛି, ପୁଣି ଜାତିରେ କୈବର୍ତ୍ତ, ଆଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବି? ଏତିକି ଭାବିଦେଲେ ମନ ଭିତରେ, ଆଉ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମନ ସେ କୈବର୍ତ୍ତଠାରେ ମାନିଲା ନାହିଁ। ଏଠି କଥା କ'ଣ ହେଲା ନା ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ ପାଳନ କରିବାଟା ଉଚିତ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି। ଆପଣ କହିବେ କେଉଁଠି କେମିତି ହେଲା? ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ। ଭଗବାନ ସବୁରି ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି ଗୀତା, ଭାଗବତ, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର, ଉପନିଷଦରେ କହିଛନ୍ତି। ବାବା ଅନେକ ଥର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ, ସକଳ ଭୂତେ ବାସ ମୋର ମୋ ଆତ୍ମା ଜଗତ ଈଶ୍ୱର, ମୁହିଁ ବସଇ ଗୁରୁ ଦେହେ ମୋ ତୁମ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଏ ଘିନି ଗୁରୁ ଭଗବାନ ସେ ନୁହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ, ଉପନିଷଦରେ ଏକ ଦେବ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଗୂଢ଼। ତେଣୁ ସବୁରି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଚୁଲିରେ ପାଉଁଶ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଅଗ୍ନି ନାହିଁ, ଫୁଙ୍କି ଦେଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତା ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ରହିଛି। ଫୁଙ୍କି ଦେଲା ପରେ ପାଉଁଶ ଉଡ଼ିଗଲା ପରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ସେହିଭଳି ନିଜ ଭିତରେ, ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦ, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସମୂହ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନେ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଶାସ୍ତ୍ର କେଉଁଠି ଅଛି, ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠି ଅଛି। ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମନ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ ପାଖରେ ମନ ରହିବ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ମନକୁ ରଖି ଆପଣ ବସିବେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଭଗବତ କୃପା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କେତେବେଳେ ଭଗବତ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନା ମଣିଷ ଭିତରେ
ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ବା ମୁଁ ମୋର ଭାବ ଯିବ ତାକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭାବ ଯାଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସାଧନା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧକ ସାଧିକା ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ସିଦ୍ଧି ଆଉ ବିଭୂତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ନା ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ଭଗବାନ, ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ପଡ଼ିବ ଅତ୍ର ଯତ୍ର ତତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବୋଧ ହେବ ନା ସବୁରି ଭିତରେ ଭଗବାନ, ସବୁରି ଭିତରେ ଆତ୍ମା। ଆପଣ ଭିତରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁରି ଭିତରେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରି ଭାବରେ ବିଭୋର ରହିବେ, ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ନାରଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଚାଲିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ ନାରଦ ତୁମେ ଆଜି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲ? ଭଗବାନ ତ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ପୁଣି ପଚାରନ୍ତି, ତାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଆଉ ଖେଳା। ସେମିତି ଗୁରୁ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି, ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ପଚାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧକ ସାଧିକା ମାନେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ବାବା କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ତାହା ହିଁ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଲୀଳା ଆଉ ଖେଳା। ତାପରେ ତୁମେ ନା ଭଗବାନ କୈବର୍ତ୍ତ ଜାଲ ଧରି ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବରଣ କରିବି? ତୁମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ତାକୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବରଣ କରିବ। ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ବିକାର ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଘୃଣା ଭାବ ଆସିଛି, ତୁମକୁ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଥାରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଏକରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଦୁଇରେ ଏବଂ କୈବର୍ତ୍ତକୁ କ'ଣ କଲେ ନା କୈବର୍ତ୍ତଟେ ଭାବି ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ 84 ନରକ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଇଭଳି ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବେ, ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଭାବେ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବେ, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଭାବେ, ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇ ଚିନ୍ତନରେ 84 ଲକ୍ଷ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଅଶୁଭ ଚିନ୍ତନରେ, ତାହେଲେ ଶୁଭ ଚିନ୍ତନରେ କେତେ ପୁଣ୍ୟଫଳ ବା ଧର୍ମ ଆମକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, এই କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନେ। ଯଦି ନେଗେଟିଭରେ ଆମକୁ 84 ଲକ୍ଷ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ଯଦି ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ସରେ ରହିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣଫଳ କେତେ ଧର୍ମ ଆମକୁ ଲାଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସବୁରି ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ, କିଛି ଲୋକ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯାହାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ଥାଏ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ଥାଏ ବଳବତ୍ତର, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉତ୍ସାହ ଆସେ, ସେମାନେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଗୁରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନୁହନ୍ତି, ଗୁରୁ କୌଣସି ନର ନୁହନ୍ତି, ଗୁରୁ ସାଧାରଣ ମାନବ ନୁହନ୍ତି। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ଯାହାର ଯେମିତି ଭାବନା, ତୀର୍ଥ ଦେବ ଦ୍ୱିଜ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଯସ୍ୟ ସେ ଦୀର୍ଘବତୀ ତାଦୃଶୀ। ଥରେ ଆମେ ଜଗତପୁର ଆଶ୍ରମରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛୁ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ରୁମକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ମଝିରେ ଥରେ ଦିଥର କହିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବରେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାବରେ ମୋତେ ଛୁଉଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାହା ହିଁ ହେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଯାହା, ଆପଣ ତାହା ହେଇଯିବେ। କେତେ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ସେଇଠି କହିଲେ ତୁମ ଭାବନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କର, ତୁମ ଭାବନାକୁ ପବିତ୍ର କର, ତୁମ ଭାବନାକୁ ନିର୍ମଳ କର,
ତୁମେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛ ବା ପ୍ରଣାମ କରୁଛ ବୋଲି ଭାବ। ତମ ଭିତରେ ଗୁରୁ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରିବ। କେମିତି ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟରେ କ୍ରିୟା କରେ? ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ଭାବେ ଯାହା ନ ଦେଖିବ ବେନି ନୟନେ ପରେ ତ ନ ଯିବ ଗୁରୁ ବଚନେ। ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରାଣୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମାୟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଫଳ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କଂସ ସମସ୍ତ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କୁ ଜଗେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାରେ ସମସ୍ତେ ନିଦ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର କିଏ? ବସୁଦେବ ନିଦ୍ରିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଇଏ କିଏ? ନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଇଏ ତ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେମିତି? ଆକୁ ପୁଣି ନେଇକି ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ? କଂସ ଆମକୁ ଜଗେଇଛି, ଯଦି ଏ କଥା ଜାଣିମ ଆମର ମୁଣ୍ଡ କଟା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହେବ। ସେ କହିଲେ, ଭଗବାନ କେମିତି ଭଗବାନ? ସେଠି ତୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଦେଖା ତୋ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ। ତୁମେ ଯଦି ଭଗବାନ ହେଲେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ଦେଖା। ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ବସୁଦେବ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେଇଭଳି ଅନେକ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆସିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଆଉ ସଂଶୟ। ଆଗ କାଳରେ ଗୁରୁମାନେ ଶିଷ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, କାରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ଟଙ୍କା ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସଂସ୍କାର ସଞ୍ଚିତ ଅଛି, ଯିଏ ଏ ଜଗତର ଯାତ୍ରୀ ହେବ, ତାକୁ ଏ କଥା କହୁଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷାଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମର ଭୌତିକ ଜଗତର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆମର ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ, ସମସ୍ତ ରୋଗରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଯିବୁ, ଆମର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା କିଛି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷା ଯେ ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏ କଥା ଶିଷ୍ୟମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଗୁରୁମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହେଲେ ତମର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାଟି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ। ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ କ୍ଷତିର ବିଚାର କରୁ। ସମସ୍ତେ କେତେ କାମ କଲେ ଲାଭ ହେବ, କେତେ କାମ କଲେ କ୍ଷତି ହେବ। ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ଲସ୍ ହେବ, ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ କ'ଣ କରେ ନା ଦୂରେଇ ଯାଏ। ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଚାର କରୁଛି ଲାଭ କେତେ କ୍ଷତି କେତେ। ମୁଁ ଗଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଡୋନେସନ୍ ଦେବି କି ନ ଦେବି, କେତେ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ମୋ ସମୟ କେତେ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ସବୁ କଥାକୁ ବିଚାର କରିବ। ଦେଖିବ ଏଥିରେ କିଛି ଲାଭ ମିଳୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ଲାଭ କ୍ଷତି ବିଚାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଚାର କରୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯେ ସଂସାରରେ ଅଛି, ଏଠି ମୋର ଲାଭ କ'ଣ କ୍ଷତି କ'ଣ। ଭୌତିକ ଜଗତ ଲାଭ କ୍ଷତି ଦେଖୁଛି। ଏସବୁ କାହା ପାଇଁ କରୁଛି? ନିଜ ପାଇଁ କରୁଛି, ନିଜର ସନ୍ତାନମାନ ପାଇଁ ଏକଥା କରୁଛି। ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନଥିବାର ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ, ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲୁ, ଗୁରୁ କ'ଣ ଶିଷ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତି? କାହିଁକି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜଣେ ଜୀବ କାହିଁକି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହାକୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ପରିତୃପ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ସେଇ ସମସ୍ୟା। ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ, ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ, ପୁଣି ଖାଦ୍ୟ ସରିଗଲା ପରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତାର ଅଭାବ ପୁଣି ରହିବ। କାହାକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଲେ, ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ତାର ବସ୍ତ୍ରର ଅଭାବ ରହିବ।
ଟଙ୍କା କିଛି ଦେଇଦେଲେ ସେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା ପରେ ପୁଣି ତାର ଟଙ୍କାର ଚିନ୍ତା ହେବ। ଯେତେ ଜିନିଷ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଅଛି, ଯଦି ସମସ୍ତ କଥା ଦିଆଯାଏ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଶା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ମଣିଷକୁ ଯଦି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ତା ଭିତରେ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ, ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା କିଛି ତା ଭିତରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର କଥା ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିବା କଥା। ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପାଇ ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ଜାଣଇ, ବିଷୟ ସଙ୍ଗେ ଯାର ଆସ, ସେ ଦେହେ ପ୍ରୟୋଜନ କିସ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆତ୍ମାର ଗତି ବିଷୟରେ ଲୋକ ଜାଣିନାହିଁ କି ଚିନ୍ତନ କରିନାହିଁ, ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାଧନା କରିନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାର କିଛି ଏଠାରେ ଲାଭ ନାହିଁ। ସେମିତି ଶରୀର ପାଇ, ପଶୁତୁଲ୍ୟ ଶରୀର ପାଇ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ କାଲି ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଫେରିଲୁ, ଜଣେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଆମର ଦେଖାହେଲେ। ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛୁ, ସିଏ ତାଙ୍କର କଥାଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆମେ କିଛି କହିନୁ। ସେ କହିଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିମାଳୟରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। କ'ଣ? ସିଏ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି କହିଲୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯଦି ସିଏ କହିଥିବ ସିଏ ଅଜ୍ଞାନ, ଯିଏ ଶୁଣିକି ଆମକୁ କହିଲା ସେ ତାଠୁ ବଡ଼ ଅଜ୍ଞାନ। କେମିତି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ, ଯିଏ ନିଜର ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହିଁ କେମିତି ନିଦ ମାଡ଼େ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ? କେମିତି ଉଠନ୍ତି ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ? କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ସେଇଟା ମାନେ ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ରହୁଛି କହିପାରିବେ? ମେମୋରି କେମିତି ରଖୁଛି, ପୁଣି ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ରେ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ସେଇ କଥାଟା ସେକ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, କ୍ଷରଣ ହେଉଛି କହିପାରିବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ଆଜିକାଲି ବିଜ୍ଞାନ କେବେ ବଢ଼େଇ ଦେଇପାରିବ? କେଉଁ ସାଇନ୍ସ ମେମୋରି ପାୱାରକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇପାରିବ? କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ର ମେମୋରି ପାୱାରକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇପାରିବ। ତା ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିଦେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଇଛି, ଆପଣ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପ୍ରାୟ 7ଟା। ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା, ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ଆଜମା ଶ୍ୱାସ ହେଲା, ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେଲା। ଏମିତି 7ଟା ରୋଗ ଅଛି। କେଉଁ ଡକ୍ଟର କହିପାରିଲେଣି ଏବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି ମୁଁ ଏ ରୋଗଟାକୁ ଭଲ କରିଦେବି? ୱାର୍ଲଡରେ କେଉଁ ଡକ୍ଟର ଅଛି ସେ କହିଦେଇପାରିବ ମୁଁ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟକୁ ଭଲ କରିଦେଇପାରିବି, ମୁଁ ଏ ଆଜମା ରୋଗୀ, ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ ଭଲ କରିଦେବି? ଆପଣ ଯେତିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଭିତରେ, ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଭଲ ହେଇଛି, ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ ଭଲ ହେଇଛି, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି? ଦେଖିଛନ୍ତି? ଭଲ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷର ଭିତରେ ବି ରିପୁ ଅଛନ୍ତି, ରୋଗ ବି ଅଛି, ଭବରୋଗ ଆମକୁ ଧରିଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛେ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭବରୋଗର ଡକ୍ଟର। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିକିତ୍ସା ହେବା। ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା, ଆମର 6ଟା ରୋଗ ଅଛି। ଗୋଟେ କାମ ଗୋଟେ ରୋଗ, କ୍ରୋଧ ଗୋଟେ ରୋଗ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଡିଜିଜ୍। ଆପଣ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ସାର୍ ମୋ ଭିତରୁ କେମିତି କାମନା ଯିବ, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଦେଲେ। କେଉଁ ଡକ୍ଟର ଲେଖିଦେବ, ଆପଣ ଭିତରେ ଏଇ ଔଷଧଟା ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଡିଜାୟାର ପଳେଇବ। ମୋ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଟା କେମିତି ପଳେଇଯିବ। ମୋ ଭିତରେ ଲୋଭ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କେମିତି ସେ ପଳେଇଯିବ। ମୋ ଭିତରେ
ମଦଭାବ ଆସୁଛି। ମଦ ଅର୍ଥ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, କେହି କିଛି ଜାଣିନା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଭିତରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ସାଧନା ଥିବ, ଆପଣ ଭାବିବେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ଆଉ ଏ ୱାର୍ଲଡରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏ ଭାବ ହେଉଛି ସର୍ବନାଶ ଭାବ। କଥା ରହିଗଲା, ସାଧୁ କହି ଚାଲିଲେ। ଗୋଟେ କଥାରେ ତ ଅନେକ କଥା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ସେଇ କଥାର କଥା ଆସିଛି। ତାପରେ କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଛି ଏ ବୃନ୍ଦାବନ ସବୁ ସାକାରବାଦୀକୁ ନିରାକାରବାଦୀ କରେଇଦେବି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା କଥା। ସାକାରବାଦୀକୁ ନିରାକାରବାଦୀ କରେଇଦେବି। ଏ ବୃନ୍ଦାବନରେ କୌଣସି ସଙ୍ଗୀତ ଭଲ ନାହିଁ। ଏ ବାବା ଜଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ କହୁଛି ସମସ୍ତ ନିରାକାରବାଦୀକୁ ସାକାରବାଦୀ କରେଇଦେବି। ଏ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି ତୁମେ ଜାଣିନ, ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଯଦି ତୁମେ ଶୁଣିବ ତୁମେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ଗୋପୀମାନେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିକି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ପାଗଳ ହେଇଗଲେ। ସେଇଠୁ ଉଭୟଙ୍କର ଯେଉଁ କଥୋପକଥନ ସେ ଆମକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଉଥିଲୁ, ଆମେ କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିଲୁ। କାହିଁକି? କିଏ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ନଲେଜଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯେତିକି ଶିଖିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ସେତିକି କଥା କହିବେ, ସେ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହିବେ। ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହୁଛି, ସିଏ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି 2 ଜଣ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଯୁକ୍ତି ହେବ, ତର୍କ ହେବ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଇଏ ଅଜ୍ଞାନକୁ ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଯାକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି 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 ଜପ କରି 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 ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି, ସେ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ସେ ସବୁବେଳେ ନୀରବ। ସେ କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ, ତର୍କ କରିବ ନାହିଁ, କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଭଲ କଥା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି କହିବ ମୂର୍ଖ ପାଶ ସକଳ ଜ୍ଞାନ ହୋଇବ ଧ୍ୱଂସ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ତାକୁ କହିବ ନା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା 5 ବର୍ଷର କି 3 ବର୍ଷର, ତାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ଟଙ୍କାକୁ ଦେଇକି ହସିବ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ଗଣିପାରିବ? ଗଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷ ପିଲାକୁ ଆପଣ ମୈଥୁନ ଯେତେ ବୁଝାନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡ କଟିଯାଉ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ, ଦିନ ଦିନ, ମାସ ମାସ ଯାଉ, ତାକୁ ମୈଥୁନ କଥା କହିବେ, ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ତାକୁ ଭାରତର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଉପରେ କହିବେ, ସେ ବୁଝିପାରିବ? କ'ଣ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ, କ'ଣ ସେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ, ସେ କିଛି କହିପାରିବ? କିଛି କହିପାରିବନି। ଏ କହିବାର କଥା ହେଲା, ମୂର୍ଖ କିଏ ନା ଯାହାର ସମୟ ହେଇନାହିଁ ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। ଏଜ୍ ହେଇନି, ଏଜ୍ ବୋଲି ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଜ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ଏଜ୍ ଆସିଲା, ଗୋଟେ 80 ବର୍ଷ ହେଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିଖିବ, 85 ବର୍ଷ ହେଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିଖିବ, 60 ବର୍ଷ ହେଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିଖିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା। ସଞ୍ଜ କଥା କାହିଁ ସକାଳେ ନା ବେଳ ପାଏ କି ନ ପାଏ? ଏ କଥାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ସାଧୁ ହେଇକି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସାଧୁ ତ କହନି, ବାବା ଯାଇକି ଯାଉଥିଲା। ଜଣେ ମା ଦେଖିଲେ, ହେଲେ ସଞ୍ଜ କଥା କାହିଁ ସକାଳେ? ସଞ୍ଜ କଥା କ'ଣ ନା ଇଏ ତ ବୟସ ବେଳରେ ଏ କଥା ହେବା କଥା, ଏବେ କାହିଁକି ତୁମେ ସଞ୍ଜ କଥାଟାକୁ ସକାଳେ ଆଣିଲ? ନା ବେଳ ପାଏ କି ନ ପାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନଟା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ରମୟ। ଏ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଉତ୍ଥାନ ହେବ, କେତେବେଳେ ପତନ ହେବ, ତାର କିଛି ଠିକ୍ ଆଉ ଠିକଣା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ
गोटे निर्दिष्ट पद पदवी धन कि जमीबाड़ी भोग हम ना। देखो आज जे प्रेसिडेंट 5 वर्ष पर पुणी जनरल मैन होना जी आज प्राइम मिनिस्टर 5 वर्ष 10 वर्ष पर साधारण लोक हो बोलिए। आज जे देखु राजेंद्र आसन काली से फकीर जो धन अच्छी ये असुविधा समय पड़ो समस्त धन चलीगला भी तुम समस्याटा समाधान हम ना। देखु केतबले तुम मृत्यु हो बाट को बाहरी एक्सीडेंट हो कि सर्पाघात हो कि घड़घड़ी पड़ो कि कौन एक्सीडेंट हो कि हार्ट अटैक हो किसी ठीक आ ठिकना जीवन रे ना सबुठी परिवर्तनशील। तो मनीष कौन पाई सी तो गोटे बड़ कथा। आ गोटे कथा देखु ये यौवनटा केबे रही ना कि रही कौन पाई गर्व कौन पाई दंभ कौन पाई अहंकार कौन पाई अस्मिता कौन पाई राग देश अभिनिवेश कौन पाई सत्संग शुणिले साधु संग कले शास्त्र अध्ययन कले गीता भागवत महापुरुष जीवनी पाठ कले आपण विषय ज्ञान लाभ करेंगे एवं आपण भितर चिंता चेतना आसब। पुणी मनीष कुआड़े जीव जानी ना मरला परे कुआड़े जीव जो परिश्रम अक्लांत परिश्रम करी जो भौतिक जगतर संपत्ति को से ठूल करिछि काहाकु न दे न खाई आओ तार उत्तराधिकारी किए हम से रहिबो कि न रहिबो तार कौन से ठीक ठिकना ना। से जो परिश्रम कर उपार्जन करिछि सेतुरु गोटे छुंची मनरे मने संपत्ति भौतिक संपत्ति को से साथी रे लेके जाई परिबो नै। ए कथा से कोट शिखिब से भली परिवेश हेले से भली साधु संग हेले से भली सत्संग हेले से भली शास्त्र अध्ययन कले से कथाटी शिखिब। तापरे आमे बसे प्रसाद पाउछु आम भाविलु कौन कहबू कही सारंतु मझिरे कहले से आउ कहबे नहीं बोले से जे कहले मुझे ब्रह्मांड विषय रिसर्च करुच्ची आपण कहले नहीं आपण मन विषय टिके रिसर्च करना ब्रेन उपर रिसर्च करना ये मन किए कोटी अच्छी केमिति अच्छी ये मन को केमिति स्थिर करा जाई पारिबो ये मन केमिति सबुले भल लागिबो मन रे कौन सी दाग छिट किछि लागिबो नहीं। एग्जाम्पल आपण मत कथा कहते कि शुणुंट मुझे अश्लील भाषा गाड़ी देली गोटे खराब भाषा प्रयोग कली कौन आपण भितर है आप तो डिस्टर्ब हो गले ये जगह छाड़ी पलैले पुणी जी कहला ताको शोधिले आ प्रोमिज कले जे लाइफ लंग आउ सेठी जीवी नहीं पाख माड़ी नहीं आउ प्रसाद किसी मु खाइबी नहीं मोर आज सब सरीगला। अरे बापा से तो पाटे कहला तुम तो कान शुणिल कौनटा है भितर तुमको हाणी हुणी देले आम भाबू गोटे टोके मांस कि गोटे कुंडे कुंडे मांस हम से मांस भितर कौन अच्छी से कथा को एमती रिसीव करने पूरा बॉडी की पॉइजन माइंड की पॉइजन ब्रेन को पॉइजन पुणी परिवेश को पॉइजन पुणी परिवेश को पॉइजन करू करू तार जित संपर्क आगे से विश्व को भी से उद्गीरण मान प्रकाश करदेला। थरे भाविकी देखु आम बहुत समय भावु ये मनीष जीतिकी भल ताठू हजार हजार गुण रे खराब ये मनीष ठार भयंकर प्राणी ये पृथ्वी पृष्ठ कहीं ना मनीष भितर भगवान विष और अमृत रखी देखुना आज लोक आपको फूलमाला पिंधे सम्मान देती डोनेशन देती खाली जे आपण विरुद्ध में स्वर उत्तोलन न कर तार कौन से सठिकता ना जीवन केतबले कौन घटीज तार ठीक आ ठिकना ना कहारी कि स्थिर हो रही ना से आम भगवान शरणापन्न हवा गुरु आश्रित हवा सात्विक जीवन काटिबा संसार भितर आम अच्छे आओ नाम को जप करवा ध्यान करवा। देखो प्रत्येक कर्मर
ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଫଳ ଯଦି ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା କଲେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଫୁଲ ଫୁଟୁନି ମାସେ 2 ମାସରେ 15 ଦିନରେ, ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗେଇଲେ 6 ମାସରେ ଫଳ ଫଳିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲଗେଇଲେ 3 ମାସରେ ଫଳ ଫଳିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବିମି ଗଛ ଲଗେଇଲେ ମାସକରେ ଫଳ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାଧନା କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପରେ ବସିଲେ, ତାର ରେଜଲ୍ଟ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପଡ଼େ, ଲୋକ କଷ୍ଟ ଭୋଗେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗେ, ତାକୁ ସମାଜ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ, ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କର, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନିଅ, ତୁମ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ପଳେଇଯିବ। କହନ୍ତି ନା କହନ୍ତିନି? ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ବି ସେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଜପ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛନ୍ତି। ଯାହାର ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ସିଏ ସେମିତି ଫଳ ପାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେନି ତୁମେ କେଉଁଠି ଥିଲ, କେଉଁଠାକୁ ଆସିଛ, ମଲା ପରେ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ କଥାଟି କି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କି ଜାଣିଛି? ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ଆକାଶ ଗୋଟେ ଭୂତ। ଆକାଶ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ କିଛି ପଦେ କହିପାରିଲାଣି? ତାର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କୋଉ ଯାଏଁ, କେମିତି କଲର, କ'ଣ କିଛି କହିପାରିଲାଣି? ଅଗଣିତ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରହ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଛାୟାପଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାର, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ କକ୍ଷରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଯଦି କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବେ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ସହିତ ନକ୍ଷତ୍ର ସହିତ ନକ୍ଷତ୍ର ଧକ୍କା ହେଇଯିବ, ଏ ପୃଥିବୀର ସାଧାରଣ ଗ୍ରହଟିଏ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ, ନହେଲେ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଆପଣ ଆକାଶକୁ ଚାହାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାହାନ୍ତୁ, 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍, ଆପଣ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚେତନା ଆସିବ। ଆମର ଏଇଟା ଅନୁଭବ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁ, ଯାଅ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖ, ମହୋଦଧିକି ଦେଖ, ମହୋଦଧି କୂଳରେ ବସ, ମହୋଦଧିକୁ ଚାହଁ। ଏ ମହୋଦଧିର ସୃଷ୍ଟି କେବେ? ଆକୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା? ଏ କେତେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜଳରାଶି ସାରା ପୃଥିବୀକି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଅଛି। ପାଣି ପୁଣି ଲୁଣିଆ, ଯୋଉଠି ଚାଖ ସେଠି ଲୁଣିଆ। କିଏ ଆକୁ କରିଛି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହୁ, ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଅ, ଶ୍ମଶାନରେ ଯାଇ ବସ, କୋଉ ତୀର୍ଥ କରି ଯାଅ ନା, ଶ୍ମଶାନରେ ଯାଇ ବସି ଦେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଇ ବସ, ନହେଲେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଯାଇକି ବସ। ତମ ଭିତରେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନ ଆସିବ, ତୁମେ କହିବ ବାବା ଯାହା କହିଲେ ସବୁ ଭୁଲ। ଆକାଶକୁ ଚାହାନ୍ତୁ, ମହୋଦଧି କୂଳରେ ଏକୁଟିଆ ବସିବେ, ସାଥିରେ କେହି ରହିବେନି। କାହିଁକି? ସାଥିରେ ଯିଏ ରହିବ ତ ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତମ ମନ ତା ପାଖକୁ ଯିବ, ତା ମନ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ସେଥିଲାଗି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏକାକୀ ଯତଚିଦାତ୍ମା ନିରାଶର ପରିଗ୍ରହ। ଏକୁଟିଆ ରହିବ, କାହାକୁ ସାଥିରେ ରଖିବ ନାହିଁ। ଆସିଛ ଏକା, ଯିବ ଏକା, ମଝିରେ ରୁହ ଏକା। ଏକନା ଏକନା ଚଲୋ, ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର କହିଲେ। ଆମ ତ ଜଣେ ଯଦି କେହି ସାଥିରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ତ ଗୋଟେ ଭଲ ମୋବାଇଲ ମିଳିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଲଗେଇଲେ ଗପିଲେ ଆଉ କ'ଣ? ଏ ପୂର୍ବରୁ ବାବା କହିଲେ, ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ସେଇ ଫଳ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଡେଲି ସାଧନାରେ ବସିବା, ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସାଧନା ପାଇଁ ଏକଦମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ, ଶୀଘ୍ର ଶୋଇଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ଉଠିଯାଅ। 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ଶୋଇଯାଅ, 3ଟା 3:30ରେ ଉଠିଯାଅ। ସେଇ ସମୟରେ ସାଧନା କଲେ ଅତି
ଅଦ୍ଭୁତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ବି କ'ଣ ହୁଏ? କ'ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ? ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? କଥା ରହିଗଲା। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଶିଖାନ୍ତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଲାଭ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ଯିବ ମଣିଷ ଭିତରୁ? ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଭାବ ଅଛି ସେଇଟା କେମିତି ଯିବ? ଫାଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଶିଖେଇବେ ତୋ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାରଟା କେମିତି ଯିବ, ତୋ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନଟା କେମିତି ଯିବ। ଅହଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ମୁଁ ମୋର ଭାବକୁ ଅହଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ସାଧକ ସାଧିକା ଭାରତ ବର୍ଷ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭାବ ରହିଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଚେତନାର ଏକତ୍ୱ ଭାବ କାହାରି ଭାବରେ କାହା ଭିତରେ ଆସୁନି। କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର, ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ, ସେଇ ଭଗବାନ ସବୁରି ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏଇ କଥା ଗୁରୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇଦେବେ। ଗୁରୁ କ'ଣ ଦେବେ? ନା ମୁଁ ମୋର ଭାବ ବା ଅହଙ୍କାରକୁ ନାଶ କରେଇ କ'ଣ କରିବେ? ଅଜ୍ଞାନକୁ ନାଶ କରେଇ କ'ଣ ଦେବେ? ନା ଆପଣ ଭିତରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ସାଧନା କଲେ ଆପଣ ଭିତରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଯାଇଛେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ। କ'ଣ? ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତର ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ପାଇଁ, ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ, ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଭଲ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ। ନାରଦ କଥା ଅଧା ରହିଗଲା, ସବୁ କଥା ଅଧା ଅଧା ରହିଗଲା। ତାପରେ ସେ ସାଧୁ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସେ ପଦେ କଥାରେ ତମର ହିମାଳୟର ଯେତେ ତପସ୍ୟା କରିଛ ତାକୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବେ। ବାବା ବହୁତ ଥର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଯେ ସ୍ରଷ୍ଟା ତା ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ସୃଷ୍ଟିକି ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ କେମିତି ଧରିବେ? ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭୂତକୁ ଆପଣ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ପାହାଡ଼, କେଉଁଠି ଝରଣା, କେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲ, କେଉଁଠି ମାଟି ତଳେ ତେଲ, କେଉଁଠି ମାଟି ତଳେ ସୁନା, କେଉଁଠି ମାଟି ତଳେ କୋଇଲା, କିଛି ଥରେ ଆଦି ଅନ୍ତ କିଏ ପାଉଛି? ତାର ସଂସାର ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଦରକାର, ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ତେଲ ବୁଝି ହେଇକି ଅଛି। ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଘର କରାଯାଇ ତେଲକୁ ସବୁ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ କୁଏତରେ ଦେଖିବେ, ସିଆଡ଼େ କତରରେ ଦେଖିବେ, ଇସ୍ରାଏଲରେ ଦେଖିବେ, ସବୁ କରାଯାଉଛି କାମ। ସେ ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ଅନ୍ତ କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଦେବଦେବ ମାନେ କୌଣସି ଦେବତା କି ଦେବୀ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଲୀଳା ବିଦ୍ୟୁତ କଳେବର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର। ତେଣୁ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିଟା ଯାର ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜଳ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅଗ୍ନି ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବାୟୁ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆକାଶ ବିଷୟରେ କିଏ ଜାଣିବ? କେତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏୟାରଟା ଅଛି, ତାପରେ ନାହିଁ। କେମିତି କିଏ ତାକୁ ରଖିଲା, କେମିତି ମେଜରମେଣ୍ଟ କଲା? ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରେଥଟା ରହିବ, ତାପରେ ମାନେ ବାୟୁଟା ରହିବନି। କିଏ କହିଦେବ ତ ହିସାବ କରିକି? କାହିଁକି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରେଥଟା ମାନେ ବ୍ରେଥ୍ କହୁଛି ମାନେ ବାୟୁଟା ରହିଛି, ଆଉ କାହିଁ ବାୟୁଟା ତା ଉପରକୁ ରହିଲାନି? କେହି କହିପାରିବ? ତେଣୁ ଆମକୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବା ସନ୍ଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦିଆହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ କରି କରି ଚାଲିବା। କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ନା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜୀବନ କାଟିବା, ଆଉ ସରଳ ହେବା, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଜପ କରିବା।
ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଜପ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ସଗୁଣ ଜପ, ନିର୍ଗୁଣ ଜପ। ସଗୁଣ ଧ୍ୟାନ, ନିର୍ଗୁଣ ଧ୍ୟାନ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କେତେକ ସଗୁଣ ଉପାସକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେତେକ ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସଗୁଣ ଉପାସକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯିଏ ଯାହାର ଇଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସଂସ୍କାରରୁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଜପ କରିବେ। ବହୁତ ସାଧକ ସାଧିକା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ଜପ କରିଦେଲା ପରେ କି ଧ୍ୟାନ କରିଦେଲା ପରେ ଭାବନ୍ତି ରେଜଲ୍ଟ କାହିଁ ମିଳିଲାନି। ଆମେ ତ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲୁ, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ବାବାଙ୍କୁ ଡୋନେସନ୍ ଦେଲୁ ବା ଆଶ୍ରମକୁ ଡୋନେସନ୍ ଦେଲୁ, କାହିଁକି ମିଳିଲାନି? ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାର ଅନେକ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି। କେମିତି ନା ଗୁରୁଦେବ ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବେ ଆମେ ସେମିତି ପାଳନ କରୁନଥିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଯେମିତି ଡକ୍ଟର କହନ୍ତି ଆଗ ଡାଏଟ୍ ଦେନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସ ହେଇଛି, ଆପଣ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଗାଧେଇବେ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବେ, ଦହି ଖାଇବେ, କାକୁଡ଼ି ଖାଇବେ। ତାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଦେଲେ ସମସ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷକୁ ଖାଇକି ଯଦି ଆପଣ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତି କ'ଣଟା ଅବସ୍ଥା ହେବ? ଭଲ ହେବ ନା ଖରାପ ହେବ? ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି, ମିଠା ପଳାଏ ପଳାଏ ଖାଇ ଯଦି ଯେତେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଯେତେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେବ? ଯଦି ଏ ଜଗତରେ ହଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଆମକୁ ହେଇଛି, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ସେ କଥା ରହିଯାଇଛି, ସେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ କେଉଁ ଡକ୍ଟର ଲେଖିପାରିବ ଦେଲେ? କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ସାଧୁ, ଯିଏ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ସନ୍ଥ ସାଧୁ, ଯିଏ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସତ୍ୟ? ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, କ'ଣ ମିଥ୍ୟା? ସବୁଥିରେ ହ୍ୱାଇ ଲଗେଇଲେ ଆପଣ ଫିଲୋସୋଫର ଦାର୍ଶନିକ ହେବେ, ଆପଣ ସାଧନାରେ ବହୁତ ସ୍ପିଡଲି ଆଗେଇବେ। ସତ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ରହିବେ, ମିଥ୍ୟା ଯେ ନଥିଲା ଏବେ ଅଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରଟି ନଥିଲା, ଏବେ ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ 100 ବର୍ଷ ତ ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ଆସିବ ନା, ସେ କ'ଣ ରହିବ କି? କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମନ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସଗୁଣ ଉପାସନା, ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ ନୀତି ଆଉ ନିୟମର ସହିତ, ଏବଂ ସେଇ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାର ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ସାଧକକୁ। ଯିଏ କରେ ସେ ତ ସାଧକ। ସେ ନିର୍ଗୁଣ ଜପ ଅଛି, ନିର୍ଗୁଣ ଜପ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ହିଁ କହିଦେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୋହଂ ପରମପିତା ପରମବ୍ରହ୍ମ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଭଜନରେ ଯଦି ଆପଣ ମନକୁ ରଖିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ନୀତି ଆଉ ନିୟମ କୁହାଯାଇଛି, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ, ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ପରମପିତା ପରମବ୍ରହ୍ମ କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ଏ କଥା କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି? ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କହିଲେ ଭାରି ଅସୁବିଧା, ଆମେ ମୌନ ହେବୁ, ନହେଲେ ହରିକୃଷ୍ଣ କଥା କହିବୁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲୁ, ବାଟ ସାରା ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା, ପୁରା ଇଏ ଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୁରୁ କୃପା ରହିଛି। କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ପ୍ରେୟାର କରିଥିଲେ, ବାବା ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଯିବୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କେବେ କୌଣସି ଗଛର ପତ୍ର ବି ହଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଇ ତପସ୍ୟା ନେଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କି କୃପା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ସିନା ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ଥିଲେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ହୁଏ, ତାହେଲେ କ୍ରିୟମାଣ କିଛି ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେମିତି ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ହେବ, ଗୁରୁମୁଖ ହେବ,
100% ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭାବି ସାଧନା କରିବ ତାର ପୁଣି ତ କ୍ରିୟମାଣରୁ ସଞ୍ଚିତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପୁଣି ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନ ହେବ? ସବୁ କର୍ମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେଷ୍ଟିନି ଅଛି ବୋଲି ବାବା ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ତପସ୍ୟା କରିକି ଆସିଥିବେ, ଆମ ଭାରତର ଏବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଘରେ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଡାକରାରେ ସେ ଭାରତର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ। ସେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଜୀବନରେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପଲିଟିକ୍ସ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଯଦି ଆପଣ ସାଧନା କରିକି ଆସିଥିବେ, ଗୁରୁ ଡାକିବେ ଆମ ସାଥିରେ ଚାଲ। ତେଣୁ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା, ଗୁରୁ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର କରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ରାଜା ପରେ ମହାରାଜା, ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମହାରାଜା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ? ସେଥିରୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନାଇଁ, ଏ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। କାହିଁକି ହେଉନି? ବାବାଜୀ ତ ଆମକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି, ଆମଠୁ ତ ପଇସା ନେଉଛି, ପୁଣି ଆମକୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର କେମିତି କରେଇଦବ? ଏଇଠି ବାବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, ଯାହାର ସମୟ ନ ହେଇଛି ସେ ବୁଝିପାରିବନି। ସେ ସନ୍ଦେହ ସଂଶୟ ଘେର ଭିତରେ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଲଭ୍, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫେଥ୍। ଯାହା ଭିତରେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଲଭ୍ ନାହିଁ, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫେଥ୍ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବନି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜଗତ। ସବୁଟା ଯଦି ଟେଷ୍ଟ କରିବ, ଏ ଟେଷ୍ଟରେ ତା ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ସନ୍ଦେହ ସଂଶୟ ସାଧନାର ଘୋର ବିଘ୍ନ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ସଂଶୟ ଆତ୍ମା ବିନାଶତି। ଆମେ କିଛି କହିଲୁନି, ଚୁପ୍ ରହିଲୁ। ସତରେ ତ ବାବାଜୀ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କେମିତି ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର କରେଇଦେବେ? ପୁଣି ସମୟ ଆସିଲା, ପୁଣି କଥା ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବେ, ସେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଅନୁଭବ ହେବନି ନା ହେବ? ଯାହାର ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅନୁଭବ ହେଲା, ସେ କ'ଣ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ହେଲାନି ନା? ହଁ। ତେଣୁ କଥା ଏଇଠି ଥାଉ। ତେଣୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆମର ସବୁବେଳେ ଗୁରୁ କ'ଣ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଧନ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ଯାହା ମିଳିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସଂସ୍କାରର ଫଳ। ସେଟାକୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଗୀତାରେ ବି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଉପନିଷଦରେ ବି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଭାଗବତ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ବୁଝିପାରିବେ। ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଫଳେ ଯାଚି ମୁଁ ଦେଉଥାଏ ବଳେ। ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ନାହିଁ, ଏବେ ଲୋଡ଼ିଲେ ପାଇବୁ କାଇଁ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଦିନକୁ 5,000 ରୋଜଗାର କରିବି। ଯେତେ ବାଡ଼େଇ ପିଟି ହେଉଛି କରି 500 ଟଙ୍କା, କାହାର 300 ଟଙ୍କା, 200 ଟଙ୍କା, କାହାର 100 ଟଙ୍କା। ଆଜି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ ମୋ ଝିଅ ଟିକେ ଚାକିରି କରିବ। କହିଲେ ମୁଁ ହଁ, ଝିଅ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାକିରି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି କରିବ। ନା, ସେ ବି କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି କରିଛି। ବେଶୀ ପଇସା ସେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ, ଆଉ ଯାହା ରୋଜଗାର କରିବ ତା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ। କେତେ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ପାଉଛି? ନା 10,000। ଆଉ ଜମା ପାରିବନି। ସେ 10, 14, 15 ଭିତରେ ସେ ରହିବ ଏ ଜନ୍ମରେ, ଆଉ ଆଗେଇ ପାରିବ ନା। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ବୋଲେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ତାର ଉତ୍ତର ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁ ଆପଣ ନ କରିପାରିଲେ? ନା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ତା ଭାଗ୍ୟରେ ବି ସେମିତି ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶ୍ରମ ପାଖରୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ବାବା, ଆପଣ ଏଇ ଘର ପାଖରେ କାହିଁ ଆଶ୍ରମ କଲେ? କ'ଣ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେବେ ସେ ପୁଣି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ସେଇଟା ପୁଣି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଆପଣ କେଉଁ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ସେ ଆମର କ୍ଲୋଜ୍। ଜାଣିକି ପଚାରିଲେ,
ना मु ग्रेजुएशन BA कंप्लीट कर कहीं MA कले नहीं कथा को से रखीदे आपण केते परसेंट रखिंट ना 42 40 कहीं 90 रखिले नहीं से चुप आम चुप आपण कौन करुँच ना बिजनेस करुँच भल बिजनेसमैन ना दिन को लक्ष लक्ष टंका हजार हजार टंका सेल कले सेल माने कलेक्शन कले इनकम कले से चुप रहिले बोले आपण देखिए कहीं ये कहीं चुप रहिले आपण कहीं घर रही बिजनेस कले बाहर रही कहीं बिजनेस करना कहीं आपण भारतर कि ओडिशार गोटे MLA कि MP होगापाई गोटे मिनिस्टर होगा कहीं चेष्टा न कर आम भाग्य आज्ञा ना लास्ट कहले आम भाग्य ना आम सेमती कहलु आम भाग्य ना कौट जा आश्रम करा ये घर पाखे था आम ताही कलु केमती उत्तर देखु साधना कले गुरु कृपा हेले गुरु ऊपर विश्वास और भक्ति रखिले आपण भितर गुरु शक्ति काम करे गुरु शक्ति केमिति काम करे गोटे दुटा एग्जांपल देले आपण बुझीपारे कथा कौन ठाकुर निगमानंद गुरु को अनुसरण रे परिक्रमा करुचंती गुरु शक्ति केमती क्रिया करे से राति रे सोईचंती कोठी ज्ञानी गुरु प्राप्ति हेबे से देखिले तांको जने कि बेलपत्र एकाक्षर मंत्र लिखि तांको खाइबा को दउछि सतरे एकाक्षर मंत्र लिखाई स्वप्न रे देखुचंती स्वप्न भांगेला हाथ रे बेलपत्र एकाक्षर मंत्र लिखा अछि निर्देश तला स्वप्न तो खाईदब तब से खाईदे एवं से गुरु को देखिचंती से व्यक्ति को देखिचंती तापर से परिक्रमा कले किए से व्यक्ति देखले निकटरे ता पर दिन सत्संग होचे जने साधु सत्संग करुछन से देखले यही व्यक्ति ही मो पाखु जाइथिला एते बेलपत्र रे एकाक्षर मंत्र लिखिकी देइथिला एवं यही तो निश्चिंत ताकू प्रणाम कले पचारे आपण काली राति रे मो पाखु जाइथिले बेलपत्र एकाक्षर मंत्र लिखि मते देई आसीथिले मु खाइछि तापरे से कहला मु राति रे कुआडे जाइने मु विश्राम करुथिले मु कहि परिबिने ए कथा को व्याख्या करले बहुत समय लागिबो आपण एथरो जानिले जे गुरु शक्ति गोटे कोन अछि एवं सेटा क्रिया करे तापरे आ गोटे एग्जांपल से ठाकुर निगमानंद कथा दुर्गा भाई तांकर जने उच्च कोटीर शिष्य थले ठाकुर प्रत्येक दिन संध्या बेले समुद्र कूल बुली जाते से दुर्गा भाई की डाकती दुर्गा भाई आसती साथी जाते से प्रत्येक दिन कौन करती दुर्गा भाई शोई थे किए कह उठ ठाकुर डाकुंट जा ठाकुर साथी समुद्र कूल बुली आस जो दिन टिके डेरी हो जो दिन टिके जीवाई इच्छा कर से दिन ही आसब से शक्ति काम कर से ठाकुर दिने पचारे ठाकुर आपड़ जा केमी जाऊँगी आप तो ये बस मन आसले तो आप जापरना पुणी एमती घटना केमी घटू ठाकुर कहले गुरु शक्ति काम कर आम जीवन में सेमती अनेक कथा अच्छे आम स्वप्न गुरुदेव मत आसी अनेक टेक्निक सब दे जाइए बाबा गोटे एमती प्रकाश करने कहते मु सब डेट पकई टाइम पकई लिखी तर तर देखिए सब अक्षर गुड़ाक बांका टांका सब हो जाए तेणु गुरु से बसी थे भीतर जो शक्ति अच्छी आत्मेव गुरु एकं से शक्ति कौन करे ना क्रियाशील हुए तेणु आमर ये विश्वास सब ना आम गुरु कृपार वंचित होचे गुरु कृपा बिना ज्ञान न जन्मे हृदय
गुरु कृपा बिना मुक्ति न मिले अन्य जदि गुरु शक्ति तुम भितर क्रियाशील नहला तुम गुरुंकर निकट निजको समर्पण न कल गुरु विश्वास गुरु भक्ति गुरु श्रद्धा तुम भितर न रहा गुरु जे सबकि एवं जो तुम भितर बोध नहला तुम गुरु जड़े व्यक्ति बोली भाविल नर बोली भाविल मानव बोली भाविल ताहले तुम भावना जहाँ तुम्हें ताहा इमिडिएट हो साइंटिफिक गोटे आप देखु साधारण मिठा टी देखुं आप भर लाल सेक्रेसन हो खाया खटा टी देखुं कि प्रकार अवस्था सृष्टि हो गुरुदेव कहते तुम इंद्रिय को जय करमि जान परिस्थिति पड़े पुणी इंद्र मान उपद्रव करेंगे एकांतरे अच्छ ठीक अच्छ क्या देखल ना गोटे सुंदरी नारी तुम पाखे पहुँचला तुम अवस्था जदि काम शक्ति जागृत है तुम्हें जान मु काम इंद्रिय को जय करनी मु सेक्स सेंटर को अतिक्रम करनी कहले पार्टी रे टिके खटा थोकी देखिए जदि लाल सिक्रेसन नहला तुम्हें तुम जिह्वा इंद्रिय को रसना इंद्रिय को तुम्हें अतिक्रम कर थरे भाविके आपण देखंतु हेची कार हबो गोटे मिठा टिके पाटे थोई देखंतु लाल सेक्रेसन होउछि कि न होउछि टंका को देखंतु टंका तुमको किछि भले लागू ना तुम मनरे केही प्रभाव पकई पारुना दाग भी पकई पारुना आपण जहाँ देखुंट जहाँ शुणुंट जहाँ करुंट ता सबू प्रिंट हो जाऊँगी कंचा ओडिया कहले छाप पड़ जाऊँगी सबू छाप पड़ी आपणकर मिड ब्रेन रे सब स्टोर होकर रोचे केमिति आपण मत से 5,000 टंका देते आपणकर केमती मन रहा बाबा कौ तारिख देते ना 2 तारिख देते केमती कहीदेल तुम मन अच्छी बोली कहल ना ता छापटा तुम भितर अच्छी मु तुमको गाड़ी देती एयरपोर्ट रे बाबा आप मत एयरपोर्ट रे गाड़ी देते मन अच्छी कि मु तुम चाह देती मन अच्छी एग्जाम्पल बुझापी बाबा कहूँ जहाँ आप देखुं जहाँ शुणुंट जहाँ आप करुँच समस्त संस्कार गुड़िक आपण भितर छाप मान प्रिंट होपण चित्त स्टोर हो रोचे अच्छी कहले भूल प्रत्येक मुहूर्त स्टोर हो चली से स्टोर गुड़िक संचित कर्म गुड़िक आम भोग करने कौन करुचे ना नर शरीर धारण करुचे कथा से रही जाइए केबे रोग भल हम ना औषध खाइबे ता चपीज केबे भोग हम जिते बड़े तार भोगर समय सरीज ऑटोमेटिक से भल हो आम जत्न नबाने जत्न नबा औषध खाइबा किंतु आमे आम कर्म प्रति केतबेले सचेतन रहुने 3टी आश्चर्य कथा बाबा कहते कहते भी आम शुणुचे भूली जाऊचे लोक मरीचे तार लगे आउ लोक कांदुचे से दिन ये मृत्यु ताको आसीबो से कथा से भावी नहीं आठु बड़ आश्चर्य कथा किछि अछि सेकेंड मु आज जो कर्म करुछि तार फल मते ही भोग करिया को पड़िबो यदि सात्विक कर्म करुछि ता फल मु भोगिबी जदि राजसिक कर्म करुछि ता फल मु भोगिबी जदि तामसिक कर्म करुछि ता फल ही भोगिबी निश्चिंत भाव भोग करिया को पड़िबो आ गोटे कथा
बड़ा आश्चर्य कथा से जानुची एटा पाप से जानुची एटा पुण्य से जानुची एटा धर्म से जानुची एटा स्वर्ग से जानुची एटा नरक कर दौची नरक कम बड़ा आश्चर्य कथा जानुची दबा ठारू पुण्य ना दबा को इच्छा प्रकाश करनी जानुची मिछ कथा कहले महापाप से मिछ कहूँ जानुची ठकिले मु दिने पनिशमेंट पाइबी से ठकुची जानुची गुरु ही ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः से गुरु को शोधुची अश्लील भाषा कि गुरु को कुशारटना करुची कि गुरु विरुद्ध रे मंतव्य दौची गुरुंकर धन को खाईदवा से विभिन्न प्रकार क्रिया करुची जुगे जुगे राक्षस गण अच्छा उपस्थापना करा जायछि सत्संग रे जदि सत्य जुग रे राक्षस नथिले भगवान चारिटी अवतार कौन पाई हेले जदि तृतीय जुग रे राक्षस नथिले भगवान तीनोटी अवतार कौन पाई हेले जदि द्वापर जुग रे राक्षस नथिले भगवान दुईटी अवतार कौन पाई हेले कली जुग रे जदि राक्षस नहांती कली जुग भारी भल जुग बाबा नेक्स्ट एपिसोड रे कहिथिले से तो गोटे राक्षस आ गोटे अवतार भगवान हेबे सबरी भितर गोटे राक्षस मु प्रत्येक कथार व्यक्ति मु लगाऊँ प्रत्येक कथार देखो उपस्थापन कले ता भितर मु भावटा आसूची क्या भितर सात्विक मु क्या भितर राजसिक मु क्या भितर तामसिक मु आसूची किंतु मुटा रही से लगी भगवान उद्धव को कहले उद्धव मन रखिथबु मु मरले तू मते पाई तेणु मुटा केमिति मरिब से गोटे कथा तेणु सत्संग बाटर आम फेरला बेले दिल्ली वृंदावन दिल्ली कहलु कौन कले निज भितर मुटा मरीज ना कहना शुणिले से पचारि पारे कि किए जाइलु किए आसीलु कि कहवा उचित नुहे कि निर्दिष्ट उत्तर डिसाइपल माने दे पारे आमको टिके कष्ट लगेगा अरे बाबा एत थर बुझे कि कहला रिसीव करूना साधना करना एवं से विषय चिंतन भी करना एवं भी जदि पचरा जाए तार सठिक उत्तर आपण मैंने दे पारे ना आम गोटे छोटिया उत्तरटे कहले एडिक उत्तरटे जदि श्वास तुमर कुंभक हो तुम पूरक क्रिया चली रेचक क्रिया चली प्रत्येक मुहूर्त टिके कुंभक हो श्वासटे भितर जा न रही के आसीपर शून्य गोटे टेका पकातु फल पकातु जहाँ पकातु टे रहा पर से ही आसो तेणु जी समय श्वास कुंभक होती समय जीवात्मा आनंद अनुभव करुँच से शक्तिशाली से हो जाते से पावरफुल हो जाऊँ साइंटिफिक देखु कोरु आपण पानी बाल्टी काढ़े आउ तो कूह ना काढ़े कौन जिते काढ़े आप देखिए आप श्वास बंद जिते माटी टोके मुंड उपर उठेले श्वास बंद कौन सी ओजनदार जिनस तलू उपर को उठेले श्वास बंद क्रिया जोग फेरी आसतु जिते आप देखिले आपण क्या प्रणाम कले मुंड तले मुंड को तले को लगे देखिए श्वास बंद क्या हाथ जोड़ी नमस्कार कले आपणकर श्वास बंद केते गुड़े कथा आमको मिलूँ क्रिया जोग अभ्यास कले बॉडी आमर जिते श्वास बंद होते एनर्जी पाऊँच व्यक्ति से देह बहुत रथित होची व्यक्ति से आनंदर अधिकारी होची जोटी मन अच्छी से आनंद ना जोटी मन अच्छी से संसार अच्छी जोटी अहंकार अच्छे से आनंद ना से संसार अच्छे जोटी मन आ अहंकार अच्छे से प्रकृत आत्मज्ञान ही ना आम कहलु जदि आप श्वास को बंद करेंगे
ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ମୁହଁଟା ମରିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ 0 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ବାହାର, ଆସୁଛି ବାହାର, କେତେ ସାଧନା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ 0 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ 0 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଥଟ୍ଲେସନେସ୍ ଷ୍ଟେଜକୁ ପଳେଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ହେଲା। ତେଣୁ ପରାବସ୍ଥା ହେଉଛି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବା 0 ଡିଗ୍ରୀ। ଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ନୋ ବ୍ରେଥ୍, ନୋ ମାଇଣ୍ଡ, ନୋ ଥଟ୍ସ। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ 0 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ତାର କୌଶଳ କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି। ସେସବୁ ଗୁରୁମୁଖୀ ବିଦ୍ୟା। ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେତେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବ, ତାକୁ ଗୁରୁ ସେତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଛି ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପାତ୍ର ଦେଖି ଗୁରୁ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ୱାୟାର 1000 ଭୋଲ୍ଟର କରେଣ୍ଟ ଯିବ, ଯଦି 2000 ଭୋଲ୍ଟର କରେଣ୍ଟ ଦେବେ, ସେ ମେଲ୍ଟ କରିଯିବ। ତେଣୁ ଯାହାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା, ଯାହାର ଯାହା ଦରକାର, ତ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅନେକ ଜନ୍ମ ଲାଗେ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହି ତଳେ। ବହୁନାଂ ଜନ୍ମ ନାମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନମାନଂ ମାଂ ପ୍ରପଦନ୍ତେ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସ ମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। ବହୁନାଂ ଜନ୍ମ ନାମରେ ଭଗବାନ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଗୀତା ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନଜର ରଖିବେ, ବାଁ ପୋଡ଼ାରେ ହଉ କି ଡାହାଣ ପୋଡ଼ାରେ ହଉ, ବାମ ପୋଡ଼ାରେ ଶ୍ୱାସ ଚାଲେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ, ଡାହାଣ ପୋଡ଼ାରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ। ସେ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ାରେ ଚାଲୁ, ସେଇ ପୋଡ଼ାର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ମନକୁ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି ଯେତିକି ଆଙ୍ଗୁଳ ହେଉଛି, ତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିବ। ଯେତେ ବ୍ରେଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ ହେଇ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରି କରିକା ଯିବ, ଆପଣ ସେତେ ସ୍ଥିର ଆଉ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଚଲେ ବାତ ଚଲେ ଚୈତମ। ବାତ ଯେତେ ଜୋରରେ ଚାଲିବ ପବନ, ମନ ସେତେ ଚଞ୍ଚଳ, ସେତେ ଅସ୍ଥିର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଚେତନା ରହିବନି। ଆପଣ କିନ୍ତୁ କାମ କରୁଥିବେ, ଭୁଲ ଠିକ୍ କରି ଚାଲିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରେଥ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ କନସିୟସନେସ୍ ରହିବେ। ସେଥିଲାଗି କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଗ ମିନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଦି ବ୍ରେଥ୍। ବ୍ରେଥ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇଜ୍ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ବ୍ରେଥ୍ ମାଷ୍ଟରୀ ଇଜ୍ ସେଲ୍ଫ ମାଷ୍ଟରୀ। ବ୍ରେଥଲେସନେସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଇଜ୍ ଡେଥଲେସନେସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ସେଥିଲାଗି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ପବନ ସାଧନା ଠାରୁ ସାଧନା ନାହିଁ, ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଠାରୁ ବୃକ୍ଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ଆପଣ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଜାଣିବେ କେମିତି କେଉଁ ପୋଡ଼ାରେ ଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି। ଯଦି ନାସା ପୋଡ଼ାରେ ଆପଣ ହାତକୁ 2 ଆଙ୍ଗୁଳିକି ରଖିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କେଉଁ ପୋଡ଼ାରେ ଯାଉଛି। ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ରଖିପାରିବେ, ଟିକେ ପ୍ରେସର ଦେଇ ନେବେ, ଛାଡ଼ିବେ, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ। ତାହେଲେ ଏମିତି ଯଦି ରଖିବେ, ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ। ଯେଉଁ ପୋଡ଼ାରେ ଯାଉ, ଚନ୍ଦ୍ରାଣେ ଯାଉ କି ସୂର୍ଯ୍ୟାଣେ ଯାଉ କି ଇଡ଼ାରେ ଯାଉ କି ପିଙ୍ଗଳାରେ ଯାଉ, ଆପଣ ବ୍ରେଥକୁ ୱାଚ୍ କରି। ଯୋଗ ମିନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଦି ବ୍ରେଥ୍। ୱାଚ୍ ୟୋର ବ୍ରେଥ୍, ୱାଚ୍ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ, ୱାଚ୍ ୟୋର ଥଟ୍ସ। 3ଟି କଥା କହିବା ପାଇଁ, ୱାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ। ଆମେ ଏଇ 3ଟି କଥାକୁ ୱାଚ୍ ନ କରି
आम जे समस्त को वाच कर लगे समस्त को आम वाच कर लगे किए केमती बसला किए केमती उठिला किए केमती खाइला किए केमती रोजगार करुच्ची किए केमती बैंक बैलेंस करुच्ची किए कुआडे बुलिया को जाइए भागवत गोटे पद अच्छे अपर जेते काम कर्म तेणे नोहिब मति भ्रम तुम मति भ्रम हेले तुम अपर काम कर्म कथा चिंता कर तो मति जदि भ्रम न हो तू पागला टेकरे ता कथा कहीं भावुछु इंग्लीश रे कहते माइंड योर ओन बिजनेस निज काम निजे कर जे पर को देखे पर दोष देखे से बुझिया हो जाए और दोषी हो जाए कौन बुझिया हो जाए ना से कथा गुड़िक सब मुंडे रखिक कौन हुए भारा कांदे कि सुंदर कथा देखिले समस्त कथा गुड़िक आपण बुझिकी आपण बुझिया हो जाऊना बुझिया हो जाऊना भाराक्रांत करना मन को यदि कहारी कथा आपण भितर नहीं आपण मुंड हल्का नुहे केते आनंद तेणु सबु बेले उदासीन जीवन काटिबे उदासीन बोले कौथे आपण पक्ष नेबे ना कारण समस्त को समस्तंकर कर्मफल भोग करिया को पड़िबो जी जा करुछि तेणु कर्मयोगटा भारी इम्पोर्टाट कर्म कला बेले तुम्हें सचेतन रुह जो तीनोटी कथा कहली मु जहा करुछि ता दिने भोगिबी जहा करुछि ताको केही भोगिबे नहीं जमती ब्रह्मा और नारद वाल्मीकि ऋषि दशु रत्नाकर कहले जा घर बुझी आसबू तू जो कर्म करुचु से कर्म फल किए भोग समस्ते आपण मैंने जानी किंतु सचेतन नुहति जो मैंने सचेतन प्राणी से सबू कथा जना पड़े से सब सतर्क ही था प्रत्येक मुहूर्त संपद विपद अच्छे प्रत्येक मुहूर्त शुभ एवं अशुभ रही जदि तुम मन ईश्वर पाखे अच्छी तुम सबुबले शुभ तुम सबुठी संपद जो तुम मन ईश्वर पाखे नहीं सबुबले विपद केतबले इंद्रगण प्रकृतिगण तुम टाणिकी कौटी कचाड़ी दौरान ता ठीक आ ठिकना ना जी सबुबले पाखे मन को रखिंट भगवान तक रक्षा करती भगवत गीतार द्वितीय अध्याय लिखा अच्छे स्वल्प मपस्य धर्मस तायते महत भयात सामान्य टिके धर्म आमको महत भयरू बड़ बड़ विपत्ति आमको रक्षा करे लिटिल प्रैक्टिस ऑफ क्रिया योग विल सेव यू गेट डेंजरस बाबाजी महाराज कहले सामान्य टिके क्रिया योग अभ्यास करले तुम्हें अनेक बड़ बड़ विपत्ति उद्धार पाइज लोक आसे कहते साधु पाखे बाबा आम दुख भोग करुचु बाबा आम जंत्रणा भोग करुचु बाबा देह असुस्थ होचे भल हो पारुनु बाबा मोर अभाव लगी रोचे बाबा मोर बहुत शत्रु वृद्धि होती बाबा मत समग्र लोक पैसा नहीं जाऊँगी दौना सबूर रूट खोजतु मूल को जातु सबूर कज खोजी देखु देखिए सबू भूल निजर सबू भूल आपण करके पूर्वर कर महाभारत युद्ध पर भगवान को गांधारी प्रश्न पचार प्रभु मु कहीं 100 पुअर मृत्यु जड़े माँ देखिपारा कि कष्ट आपण तो भगवान मु कौन करी माँ कर्मर फल भोग करने समस्ते बाध्य कर्मणि बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन तुम्हें जमीती बुणीम सेमिति काट सका उठी 2 घंटा ध्यान कर घंटाटे ध्यान बस सगुण ध्यान सगुण जप कि निर्गुण ध्यान निर्गुण जप कर देखिब तार सुफल तुम निश्चिंत पाइब
ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ତୁମର କୋଟିପତି ନ ହୋଇପାର, ଅଭାବ ଅସୁବିଧା କିଛି ରହିବନି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ତା ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତମ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଉଥିବେ। ତମର କ'ଣ ଏ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ଯୋଗୀରାଜ ଲାହିଡ଼ି ବାବାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ପଢ଼ିକି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ କହିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ତ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ଗୀତା ଭାଗବତ ଗୀତା ଆଲୋଚନା କଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବସିକି, ତେଣୁ ଏ ଝିଅ ଦୁଇଟି କେମିତି ବିବାହ ହେବେ? ଲାହିଡ଼ି ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତାର ସମାଧାନ କରିଦେବେ। ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣେଇ ଦିଏ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ, ସପ୍ତାହ ଭିତରେ, ସେ ସବୁ ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ ବନାରସର, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯୋଗୀରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ଆରେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ନେଇକି ଯିବେ ନେଇକି ଆସିବେ, ଯଦି ନେଇକି ଯିବେନି ନେଇକି ଆସିବେନି। ଦେଇଥିଲେ ପାଇ, ଦେବେନି ଆପଣ ପାଇବେ କେମିତି? ଆପଣ ଏବେ ଦରିଦ୍ର ମାନେ ଆପଣ କାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବେନି, ପୁଣି ଦରିଦ୍ର। 3 ଜନ୍ମର କଥା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏବେ ପୁଣି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାନ ଅଛି। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦାନ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସିନା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପୁଣି ବଡ଼ ଦାନ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆରେ ବାପା, ଏ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା। ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ହେଇପାରିବ, ତୁମେ ମୋତେ କୁହ, ମୋ ମନକୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବି ନାହିଁ। କିଏ କି ସେ ମୋର? ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛ, ଯାହାଠୁ ସାମାନ୍ୟ ଉପକାର ପାଉଛ ତୁମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛ। ତା ପ୍ରତି ତୁମର ୱିକନେସ୍ ଆସୁଛି। ଯାହାଠୁ ଚାହା କପେ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଯିବ। ସିଓର ଏଭଳି ଆକର୍ଷଣ ସବୁ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ବସ୍ତୁରେ। ତେଣୁ କଥା କ'ଣ ହେଲା? ତେଣୁ ଦେଇଥିଲେ ପାଇ, ଯିଏ ଦେଲାନି ସେ ଆଉ ପାଇଲାନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭୋଗ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ତ। ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତ। ବଡ଼ କଥାଟେ ଅର୍ଥରିକ କହିଥିଲେ, କେବେ ଭଗବାନ କିଛି ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାର ପିତାର୍ଥେ କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ତୁମର ଯାହା ଦରକାର ତାହା ଦେବେ। ଗାନ୍ଧାରୀ ପଚାରିଲେ, କଥା ରହିଥିଲା। ସଉଠୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତୁମେ ତୁମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମକୁ ଦେଖ। 100 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେଲେ ଗାନ୍ଧାରୀ କିଛି ଦେଖିପାରିଲେନି, କିଛି ପାପକର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। 101 ଜନ୍ମକୁ ଦେଖିଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ହେଇଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ସଖୀଗଣ ସହିତ, ଫେରିଛନ୍ତି। ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗଛର ମୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ବିରାଟ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ। ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ 100ଟା ଡିମ୍ବ ଦେଉଥିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବର୍ଷାର ସ୍ରୋତରେ ଗୋଟେ ଡିମ୍ବ ତଳ ଖସି ଆସିଛି। ଗାନ୍ଧାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିମ୍ବକୁ ପାଦରେ ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀ ଚିତ୍କାର କରି ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି। 101 ଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ ଗାନ୍ଧାରୀକି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତ କଥା ଏମିତି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବି ଅଛି, ବାବାଙ୍କର ବି ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର। ଭୀଷ୍ମ ପଚାରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ସରଶଯ୍ୟା ଭୋଗ କଲି? ସେ କହିଲେ
ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୃଗୟା କରି ଯାଇଥିଲ, ତୁମେ ଫେରୁଥିଲ, ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଦେଖି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ବଣକୁ ତୁମେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲ। କୁକୁର ଅଭିଶାପ ଦେଲା, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛଟଫଟ ହେଲା, ତୁମକୁ ସରସଜ୍ଜା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କର୍ମଣି ବାଧିକାରସ୍ତେ ମାଂ ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। ପିଲାଟେ ଲେଖିବ, କେଉଁ ପିଲା ନିଜେ ଲେଖିକି ମାର୍କ ଦେଇଛି? ସେ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଜଗତର ହଉ, ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ପିଲା କରିଛି, କେବେ ମାର୍କ ସେ ନିଜେ ଦେଇଛି? ତାର ଟିଚର, ଲେକ୍ଚର, ତାର ସେ ମାର୍କ ଦେଇଛି। ତୁମେ କର୍ମ କରୁଛ, ଫଳ ସେ ଦେଉଛ। ଆଜି ତୁମେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିକି ଆସିଛ। ଆଜି ଧନ ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ତୁମେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା କରିକି ଆସିଛ। ତୁମେ ଆଜି ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଛ, ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଭଲ କର୍ମ କରି ଆସିଛ। ଯଦି ପୋଷ୍ଟର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କର, ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ତମ ଭିତରେ ଆସେ, ନେକ୍ସଟ ବାର ତୁମକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, ସେ ପୋଷ୍ଟ ମିଳିବନି। ଆଜି ଧନ ପାଇଛ, ଧନକୁ ନିଜେ ଖାଇଲ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲ, ଆର ଜନ୍ମକୁ ନିର୍ଧନ ହବ। କାରଣ ତୁମେ ଧନକୁ ମହତ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିଲନି। ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି, ଧର୍ମ ପାପତେ ନରହରି। ଏବେ ଲୋକମାନେ ଧନକୁ କାହିଁକି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି? କେତେଜଣ ଦାତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଦାନୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ମାନେ ଅର୍ଥକୁ 5% ହଉ, 10% ହଉ, 20% ହଉ ଲଗେଇ ଦେଇପାରିବେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସେବାରେ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ନିଜ ପାଇଁ କେତେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କରିବେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ କିଣିବେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜମି କିଣିବେ, ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ି କିଣିବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନାର ଅଳଙ୍କାରଟେ କରିପାରିବେ? କେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ସୁନାର ଅଳଙ୍କାରଟେ ଡୋନେଟ୍ କରିପାରିବେ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ କି ଭଲ ଧୋତିଟେ ଦେଇପାରିବେ? ଯେଉଁ ଟିକେ କମ୍ ଦାମିକା ଶାଢ଼ୀ ଧୋତି ଅଛି, ସେଇଆକୁ ମୁଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବି। ପୁଣି ଶୁଳ୍କ ବୋଲି ଦେ, ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବେ ସୂତ୍ର ଦାନ। ଏବଂ କହିବେ କ'ଣ? ଆରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି? ଆରେ ଯାହା ପାଅ ତାଙ୍କୁ ତାହା ଦେଇଦିଅ। କେତେ ମନ ବାହାନା। ମନର ବାହାନା ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିଛୁ, ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବହିଟିକୁ ପଢ଼ିବେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ଜପ କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦିନକୁ ଯଦି 50ଟା କଲ୍ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଅଛି ତ? ଦିନକୁ ଯଦି 2-3ଟା ଗେଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି ତ? ଯଦି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର ବାହାଘର ଭୋଜି ପଡ଼ିଲା, ସମୟ ଅଛି ତ? ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ସମୟ ନାହିଁ? ସମୟ କ'ଣ ଅଛି କି? ଯାଇ ହେଉନି, ଧ୍ୟାନ କରି ହେଉଛି, ଘରେ ବହୁତ କାମ। ଇଏ କ'ଣ? ଏ ମନର ବାହାନା, ଏ ମନର ଚାଲାଖି। ମନ ହରାଏ ଯାକୁ ସେ ଯାଏ ହାରି, ମନକୁ ହରାଏ ଯେ ବିଜୟ ତାହାରି। ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ୟୁର ଏନିମି। 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସମୟ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ନିଜର ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଜପ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପିତା ଅର୍ଥେ କର୍ମ କରିବେ। ଆପଣ କାହିଁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ସମୟ କାହିଁକି ନାହିଁ? ମନର ବାହାନା। ଯିଏ ଲୋକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି କେବେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରୁ, ସେଥିଲାଗି ବି ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତାକୁ ଜାଣ, ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଦେଖ, ସବୁବେଳେ ଉଦାସୀନ, କେଉଁଥିରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ସବୁ ଅନିତ୍ୟ, ସବୁ ଅସତ୍ୟ, ସବୁ ମିଥ୍ୟା, ସବୁ ମାୟା। ତାରି ଭିତରେ ତୁମେ ରହି ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଜନ୍ମ, ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ମୃତ୍ୟୁ, ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ସଂସାର, ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱର। ତା ମଝିରେ ତୁମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ। କେତେବେଳେ ଏପଟକୁ ଯାଉଛ, କେତେବେଳେ ସେପଟକୁ ଆସୁଛ। ସବୁ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ପୁରୀ ଏପଟକୁ ଯାଉଛି, କିଏ ପୁରୀ ସେପଟକୁ ଯାଉଛି।
ଭାଗବତର ପଦ ପୁଣି ବୁଡ଼ଇ ପୁଣି ଉଠଇ ନିଗମ ପଥ ନିତ୍ୟ ହୁଡ଼ଇ। ଯିଏ ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସଂସାରକୁ ଚାଲିଗଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲା। ଯିଏ ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସଂସାରକୁ ଦେଖିପାରିଲାନି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା, ଆପଣ ଘରୁ ଆପଣ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ ବା ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦୂରେଇଗଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୂରେଇଗଲା। ସ୍ଥୂଳରେ ମନରୁ ଦୂରେଇ ନାହିଁ, କାରଣ ମନ ସେଇ ଘରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମନ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିଲାଗି ୱାଚ୍ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ ଅଲୱେଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଯାଉଛି, ତାକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁନି, ତାକୁ ଏନଗେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକ ମନରେ ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ଆସୁଛି। କାହିଁକି ଆସିଲା, କାହିଁକି ଆସିଲା, କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଲା, ଏତେ ଟେନସନ୍ ଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ବିବ୍ରତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନସିକ ରୋଗୀ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଭାତ ଆଉ ଡାଲମା ଭଳିଆ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚାହିଁବ ତେମେ ସେ ରୋଗକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବନି। କ'ଣ କରିବ ନା, ତୁମକୁ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ତେ ମନକୁ ରଖିଦିଅ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଥଟ୍ସ ଭ୍ୟାନିସ୍ କରିଯିବ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଟେକ୍ନିକ୍। ସବୁ କୁହ, ପଜିଟିଭରେ କୁହ, ନେଗେଟିଭରେ କୁହ। କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ କୁହାହେଉଛି ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ। ନର୍କରେ ଦେଖ, ନୋ ଗଡ୍ ନୋ ଥଟ୍ସ। ହେ ଭଗବାନ, ତୁମେ ମୋ ଭିତରେ ନାହଁ, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତୁମେ ଅଛ, ପଜିଟିଭ ତୁମରି ପାଖରୁ ଆସୁଛି, ନେଗେଟିଭ ତୁମରି ପାଖରୁ ଆସୁଛି। ସବୁ ତୁମେ। ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଶାନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ। ଆଜି ବାବା ଗାଳି ଦେଲେ, ଯଦି ଭାବିଲେ ବାବା ଗାଳି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ବାବା ଆଜି ଭଲ କହିଲେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଏଇ ଜୀବନଟା କ'ଣ ଏଇ ଭଲ ମନ୍ଦରେ କଟିବ? ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ସାଧୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତମକୁ ଗାଳି ଦେଲେ କେମିତି ଲାଗେ? ନା ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ନା ପ୍ରଶଂସା କଲେ? ନା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଏ ସଂସାରରେ ମିଠା ଠାରୁ ଅଧିକା ମିଠା ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବା। ଯାହାର ପ୍ରଶଂସା କରିଦିଅ, ସେ କେତେ ଯେ ଖୁସି, କେତେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ମିଛୁଟାରେ ତମେ କହିଦିଅ ନା, ସିଏ ତା ନୁହେଁ। ସେ ଏତେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଏତେ ଯେ ପ୍ରେମ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତେ, ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ ବାବା ବି ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ଜାଣିଛି ଦୁନିଆରେ ଏଇଟା ସତ୍ୟ, ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା, ସେ କେବେ ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ହବନି। ସେ ଉଠି ପଳେଇବ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗିବନି। ପୁଣି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ତାକୁ କହିଲେ ବାପା ତମକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଭଲ ହେଉଛି। ଜୀବନଟା କ'ଣ ଏଇଥିରେ କଟିଯିବ? ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ? ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଆଉ ଜାଣିନାହିଁ, ଏତିକି ଜାଣିଛି। ନା ତା ଉପରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ନିନ୍ଦା ନାହିଁ, ପ୍ରଶଂସା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କେମିତି? ସାଧୁ କହିଲେ, ଦେଖ ନିନ୍ଦା ସେଇ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା ସେଇ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କହିଲେ ଏତିକି ଭାବ, ତାଙ୍କ ବିନା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ଚିନ୍ତନ କର, ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା କଲେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ତୁମେ ତାକୁ ବୁଝି ନ ପାରୁଥିବ, ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରଶଂସାକୁ ଭଲ କହିଲ, ନିନ୍ଦାକୁ ଖରାପ କହିଲ। ଥରେ କବିର କଥା ଏତିକି କହି ବନ୍ଦ କରିବା। ଥରେ କବିର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଭାରି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଟିକେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, କହିଲେ କାହିଁକି ଆଜି ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ଆଉ କାନ୍ଦିଲେ ଟିକେ ନାକୁ? ସେ ପାଖ ଗାଁ ଲୋକଟି ମରିଯାଇଛି। କବିର ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ସେ ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୋଷା ରଟନା କରୁଥିଲା, ଆପଣ ବିରୋଧରେ ଗପୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲା। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଭଲ ହେଲା ଆଜି ଆମର ଶତ୍ରୁ ମରିଗଲା।
अरे से शत्रु नुहे से भगवान से कथा आमको सूचई दूला आम कौटी भूल करुचे कौटी भूल करुचे कौटी भूल करुचे आम करेक्शन हो जाऊे तो ताप्रति आम मन भर टे भय था आम आ भूल आ जीवन में केवे करवा ना तो जहाँ शिखिले ताको कार्यकारी करेंगे गोटे कथा ओनली वन टेक्निक आपन सब जीवन में अप्लाई करेंगे सबु तुम्हें जोटी भल ना मंद ना निंदा ना प्रशंसा ना ता ऊपर भी आहुरी साधना अच्छी जे तत्व गुरु दीक्षा ग्रहण करी साधना करिवो से अवस्था लाभ करिवो देखंतु प्रश्न उठिबो मनरे ए सब जानले कले कौन मिलिबो ताले संसार कले कौन मिलिबो पुळे कोठा बड़ी टंका पैसा रोजगार कले कौन मिलिबो आज्ञा सुख मिलिबो शांति मिलिबो आनंद मिलिबो ताले सर्वे कर इनक्वारी कर जरे टंका अधिका अच्छे जे भोग भितर बुड़ी रही से शांति सुख आनंद अच्छी तो तुम जान न बोली कथा कह डोर टू डोर बुल जमती गौतम बोध से वृद्धा को कहले जा घर कई मरी नथिबे ता घर सोरिष मुठे आनले तो पुओ को मु बंचई देवी बुढ़ी बुलुची आउ से बुद्ध पाखक आसी ना बुद्ध को प्रश्न करिचे अरे समस्त घरे तो लोक मरुचंती मो पुओटा हमको लाउसी आपण देखंतु आम से जगतर यात्री आध्यात्मिक जगतर यात्री राति पाई लोक आम पाखे द्वारस्थ होती समस्ते असुविधा दुख जंत्रणा कष्ट कहते सर्वाधिक दुख जंत्रणा कष्ट कहते धनी लोक माने गरीबकर कम मध्यमता टू टिके ऊपर विशेष सबू जाक डिफिकल्टी सबू जाक प्रोब्लेम फेस कर वीआईपी पर्सन रिच पर्सन तेणु गुरुदेव पाखक गले कथा गुरुदेव कौन दियंती गुरुदेव निज भितर आग मु मोर भाव को नष्ट कराती आत्मज्ञान प्रदान करती आपण जो मूल उत्सरू आसी से मूल उत्सव पाखरे पाखक गुरुदेव नहीं जाती निजर स्वरूप को उपलब्धि कर दियंती तुम्हें किए केउठी थेल केउठा को आसीच केउठा को जीव कौन कहीके आसीथिल आ परम पिता परम ब्रह्म तुम कौन कहिचंती करिया से कथा सूचना दियंती से विषय ज्ञान प्रदान करते एवं से अवस्था को जीवाई सिक्रेट कौशल को शिष्यर अवस्था देखी गोटे पर गोटे प्रदान करते तो वर्तमान कलिजुगर मानव माने साधु मान द्वारस्थ होती बाबा पूर्व कहले केमती देह सुस्थ केमती बेपार बढ़िबो केमती भौतिक जगतर उन्नति हेबो त्या पिलापिली माने केमती भले रहिबे और केमती बैंक बैलेंस हेबो केमती मंगल आ चंद्र जगह किणाई कोठाघर बिल्डिंग हम ये गोटे कथा सीना मागिबा कथा जेमती अंध बर मागिला भगवान मु देखिबी मो पुओ हाथी उपरे बसी सुना थाली रे खाऊथिबो गोटे बर दीटा बर मागिला कि मु खाली आखिटा मागिले कौन होता प्रभु मत चक्षु दे असुविधा सब प्रोब्लेम रही था मु देखी मो पुओ तो मु बाहबी मोर पुणी झुओ हेनी मो पुओ मु देखी मो पुओ हाथी किए बसे राजा बसे राजा सुना थाली रे खाइब पो थाली रे खाइबने सुना थाली रे खाइब एमितिया बर ठाकुर वृंदावन यात्रा समय जमुनार कूले कूले आम यात्रा करुचु मु कहली गुरु शिष्य को राज राजेश्वर करदे ये नॉट पॉसिबल गुरुदेव तो गुरु पर एमती गोटे बर मागिदब अरे जी भगवान को दर्शन कर उपलब्धि कर पूर्व दिन कहलु हाँ हाँ हो पारे सी तो सबू पाइगला अरे जी परम पिता परम ब्रह्म को पाइला से तो विश्व ब्रह्मांड पाइला
ମୁଁ ଦେଖିବି ମୋ ପୁଅ ଆଖି ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁ ପାଇଲା, ମୋ ପୁଅ ବିବାହ ହେବି, ମୋର ପୁଅଟି ହବ, ହାତୀ ଉପରେ ବସିବ, ରାଜାଙ୍କର କେତେ ହାତୀ ହବ ଯେ ତା ଉପରେ ବସିବ, ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଇବ। ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କେଉଁଦିନ ମରିବି ଜାଣିନାହିଁ, କେବେ ମରିବି ଜାଣିନାହିଁ, କେଉଁଠି ମରିବି ଜାଣିନାହିଁ, କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମରିବି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ତମ ମୋ ସୃଷ୍ଟିକି ଆସିଛି, ତମରି ପିତା ଅର୍ଥେ କର୍ମ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ତମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବି, ସବୁବେଳେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବି। ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଏତିକି କୃପା କର ପ୍ରଭୁ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ ତାକୁ ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ଯିଏ ଚାହେଁ ମିଳେ ତପସ୍ୟାରୁ କର୍ମରୁ ସେଇ ଗୋଟିକ। ଶେଷରେ ବିଶେଷ ଶୁଣିବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ଅଳ୍ପ ଶୁଣ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ, ତାକୁ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଶେଷରେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପଗଣ ସପୁରୀ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।